Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. God, our loving Father, we bless and thank you for your tender mercies and thank you for this loving day that you have given to us. తండ్రి దేవ, మరి మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజును బట్టి మీకు వందనాలు నాయన. మరి ప్రతిరోజు నాయన మరి మీ కృపా కనికరాన్ని మాకు చూపిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. We thank you for the life of Jesus. We thank you that he came down, he lived a fullest life that a person ought to live. తండ్రి దేవ, మరి మీ ప్రియ కుమారునైనటువంటి యేసు ప్రభుని ఈ లోకంలోకి పంపించినందుకు మీకు వందనాలు. ఆయన ఈ లోకంలో తండ్రి మరి ఉంటుండగానైనా మనుషుల్లాగా తండ్రి మరి జీవించడానికి ఆయనని ఇక్కడ పంపించినందుకు మీకు వందనాలు. Thank you for the fullness of life that he worshipped you, loved you and showed us what it means to live and how we should live as sons and daughters of God. తండ్రి దేవ, మరి యేసయ్య ఈ లోకంలో మరి మేము మీ కుమార్తెలుగా కుమారులుగా మేము జీవించడం ఏ విధంగా అనేది ప్రతిరోజు కూడా ఆయన మాకు చూపించినందుకు, ఒక మాదిరికరంగా ఆయన ఈ లోకంలో జీవించినందుకు మీకు వందనాలు. We thank you that he offered himself on the cross, he died for us and he took our sins and he blessed us with his righteousness. తండ్రి దేవ, ఆ యేసయ్య మరి మా పాపముల కొరకు ఆయన శిలువ మరణం అనేది పొంది ఉన్నాడు. అందును బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. We thank you that because of him we are made anew, O Father, in Christ Jesus. We are new creation in Christ Jesus. A new beginning comes in us and we are reconciled to you because of the cross, death, burial, resurrection and ascension of Jesus Christ. యేసు ద్వారా మరి మమ్మల్ని నూతన సృష్టిగా చేసిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. అక్కడి నుంచి మా జీవితం అనేది నూతనంగా మార్చబడినందుకు, నూతన స్వభావాన్ని అనేది మేము ధరింప చేసినందుకు మీకు వేలాది వందనాలు. ప్రభా, ఆయన తండ్రి మరి యేసు ప్రభు చనిపోయి పునరుత్థానమై ఆయన తండ్రి మరి మీ పక్కన కూర్చొని ఉన్న విశ్వాసంతో మేము జీవిస్తున్నాం. అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. We thank you that Jesus will come again to judge the living and the dead. మరి యేసయ్య మరి రెండో రాకడలో వచ్చి మా అందరికీ కూడా తీర్పు తీర్చడానికి వస్తుండగా తండ్రి మరి ఆ విశ్వాసంతో మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం And we చేయండి. thank you that because he has spoken your word in our hearts, we are sanctified in faith and we have crossed over from death to life and from darkness to light. యేసయ్య తండ్రి మరి నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మాటని మాకు బోధించినందుకు మీకు వందనాలు. మమ్మల్ని మరణం నుంచి జీవమునకు, అలాగే చీకటి నుంచి మమ్మల్ని వెలుగుకు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. We bless you for this life and light. ఆ జీవాన్ని బట్టి అలాగా వెలుగును బట్టి మీకు వందనాలు. In Jesus' mighty name we pray. Amen. యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. Amen. Let's open our Bibles to Ephesians chapter 5 and what we'll see from is verse 14, which says, "Therefore he says, awake you who sleep, arise from the dead and Christ will give you light." Amen. So there is an awakening, there is an arising, there is an arousal of God's Holy Spirit that comes in a believer's heart when we hear the voice of Jesus. We cross over from death to life, the Bible tells us in John chapter 5 verse 24. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, the Bible tells us we are new creation in Christ Jesus. When a person hears the voice of Jesus Christ, he is no longer the same. Look at Saul, who became Paul. Amen. When he heard Jesus ministering to him, Jesus said, "I have called you, I have chosen you, I have appointed you. Now go and bear fruit, because you are called among the sanctified in faith, and you will go and do the same." Amen. So when a person is awakened from his sleep or her sleep, he or she can never be the same. Why? Because the 15th verse says, "See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise." Hallelujah. Can you see the result? The result of being born again by the Holy Spirit of God, that God Almighty Holy Spirit ignites our hearts and gives us wisdom from above. Amen. ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 5వ అధ్యాయము 14వ వచనం చూసినట్లయితే, అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లెమ్ము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనం యేసు ప్రభు యొక్క స్వరాన్ని మనం వింటామో, వాక్యం ద్వారా మనము మృతులలో నుంచి జీవానికి, అలాగే ఆయన యొక్క వెలుగు మన పైన ప్రకాశిస్తూ ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాడు.
కాబట్టి యోహాను సువార్త 5:24 అలాగే 2 కొరింథీ పత్రిక 5:17 చెప్పినట్లు మనము యేసు ప్రభులో ఉన్నప్పుడు మనం నూతన సృష్టిగా మనం మార్చబడతాము. ఎప్పుడైతే మనము పౌలును చూసామో ఆయన సౌలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పౌలుగా మార్చబడి ఉన్నాడు. యేసయ్య చెప్పి ఉన్నాడు, నేను నిన్ను పిలుచుకున్నాను, నిన్ను ఈ కార్యం కొరకు నేను నియమించుకొని ఉన్నాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. అందుని బట్టి నీవు వెళ్ళి నేను ఏ మాదిరిగా అయితే సువార్తను ప్రకటించి ఉన్నానో నా గురించిన సువార్తను ప్రకటించు అని పౌలుకి దేవుడు ఆజ్ఞాపించడం అనేది జరిగింది. అలాగే మనము కూడా ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క స్వరము మనం వింటామో, యేసు ప్రభు యొక్క స్వరం అనేది మనం విన్నప్పుడు మనము కూడా ఇంతకుముందు ఏ మాదిరిగా అయితే ఉన్నామో ఆ మాదిరిగా మనం ఉండము. మనం నూతన స్వభావం అనేది ధరించుకొని జీవించడానికి సాధ్యమవుతుంది. 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం చూసినట్లయితే, దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుము అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం నిజంగా మన సమయాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాము, దాన్ని సరియైన మార్గంలో మనం ఉపయోగించుకుంటున్నామా లేదా అనేది మనం పరీక్షించుకోవాలి. అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయంలో ఆ యొక్క విశ్వాసాన్ని అలాగే దాని గురించిన ఆకర్షణ అనేది ఆయన మనకు కలగజేస్తూ ఉంటాడు. అప్పుడు మనం ఆ సమయాన్ని మనం వృధాగా పోనీయకుండా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అలాగే జ్ఞానం కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. This wisdom comes to us because the Bible tells us in Ephesians chapter 1 verse 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. This is the prayer that Paul makes for the church, that God should give you wisdom, that God should give you revelation of who He is. And the next verse, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know, please listen, that you may know what is the hope of His calling. Amen. So that you will know what is the hope of His calling. What is the hope that God has put on you? What is that God expects of you? And that is the reason the Bible says, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints? And what is the exceedingly greatness of His power towards us who believe, according to the working of His mighty power. Amen. So with our eyes enlightened, with we now becoming wise, and we are richly blessed with God's inheritance, and God's richest blessings of the heavenly places are given to us in Christ Jesus, and God, the Holy Spirit's might and power is now influencing and working in and through you and me. Amen. It is God at work. That is why we are awakened. So if you and I truly understand who the Father is and what He has done for us in Christ Jesus, we see the reality and the truth of who God is and what God is doing in us and through us. And we are now wiser. Wiser in what? In the truth that now we can no longer be like how we were before. Amen. Now come back to that verse, Ephesians chapter 5, verse 15. Please listen. Okay. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Why are you wise? Because God has given you understanding and knowledge and wisdom and revelation. Because God has opened your eyes and enlightened and showed you the hope of your calling. Because God has richly blessed you and shown you the inheritance, what He has for you, and God's exceeding great power is at work in you. Amen? So what happens? You can no longer be a fool. And the result of that is the 16th verse, redeeming the time. So what will you do? You'll redeem the time. In other words, you'll actually take hold of the time, the opportunity, and everything that God has given to you, you will live it to the fullest for God's glory. Because you know you were created for God's glory. Amen? So everything that you think, everything that you speak, everything that you and I will do will be towards this, that I cannot afford to waste this opportunity that God has given to me. What has God given to me? New life in Christ Jesus. So I will not let it go. I will not let it slip away. I will no longer slumber. I will no longer sleep.
I will no longer be drowsy and lazy and lethargic like how I was in my former way of life. Amen. For this opportunity, this blessing that God has given me, His very life, keeps me awake and alert and vigilant. Hallelujah. కాబట్టి మనకు ఈ జ్ఞానం అనేది దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ఎఫెసీ పత్రిక 1:17 నుంచి మనం చూసినట్లయితే, మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైనను నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యము యొక్క మహిమ ఐశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకొనవలనని మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవుడైన మహిమా స్వరూపయగు తండ్రి తన్ను తెలుసుకొనుటయందు మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షతయు కల మనస్సు అనుగ్రహించినట్లు నేను నా ప్రార్థనల యందు మిమ్మును గూర్చి విజ్ఞాపన చేయుచున్నానని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనకి కావాల్సినటువంటి జ్ఞానము కొరకు మనం ప్రతిరోజు కూడా అడుగుతూ ఉండాలి. అయితే తండ్రి అయిన దేవుడు మన కళ్ళని ఆయన వెలిగిస్తూ ఉన్నాడు. మన మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడి మనం ఆ జ్ఞానం అనేది మనం పొందుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి యేసయ్యని మనం ప్రతిరోజు కూడా ఆయన సింహాసనం యొద్దకు మనం ప్రతిరోజు కూడా వస్తూ ఆయన మన జీవితంలో చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని మనం అనుమతించే మాదిరిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగే యేసు ద్వారా మన జీవితంలో అలాగే మన జీవితం ద్వారా ఆయన ఏమైతే చేస్తూ ఉన్నారో, ఏ కార్యమైతే ఆయన చేస్తూ ఉన్నారో అది మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఏ మాదిరిగా ఉన్నామో ఆ మాదిరిగా మనం ఉండము. మనం నూతన స్వభావాన్ని అనేది మనం ధరించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఎఫెసీ పత్రిక 5:15-16 చూసినట్లయితే, దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఒకప్పుడైతే మనం అజ్ఞానుల్లాగా ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుడు మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని అనేది అనుగ్రహించి అలాగే మన మనోనేత్రాలన్నిటినీ ఆయన వెలిగింప చేసినప్పుడు మనం అజ్ఞానుల వలె కాకుండా జ్ఞానం కలిగి జీవించడానికి మనకు సాధ్యమవుతుంది. అందుని బట్టి మన సమయం అనేది వృధాగా పోనీయకుండా దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ఉండాలి. అంటే మనం ఏది చేసినా కూడా అది తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ తెచ్చే విధంగా మనం చేస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకోసం అనంటే యేసు ప్రభు ద్వారా మనకు ఆయన నూతన జీవితాన్ని మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ జీవితాన్ని బట్టి ఆయన మన జీవితంలో ఇస్తున్నటువంటి వెలుగును బట్టి మనం ఆయన మహిమ తెచ్చే విధంగా మనం జీవిస్తున్నామా లేదా అని ప్రతిరోజు కూడా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. And now that you and I know that this opportunity, this new life, this grace, this good work of God is happening in us right now because of the truth of having Jesus Christ carved on our hearts, the light of His shining in us, and we have been given the might and the power of God, the Holy Spirit. The Bible tells us, therefore, in 17th verse, do not be unwise, but understand what is the will of God. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Hallelujah. See, be filled with the Spirit. Now that you are born again from above, there should be a craving, there should be a desire, there should be a want to be filled with God's Spirit and allow God's Spirit to lead, guide, shepherd, and show me what the Father and Jesus desires for me as a believer. Amen? So I will be alert. I will be vigilant. I will look all around. I will know that this season, this period, this opportunity is ripe. It has come from God to me to do anything and everything for the glory of God. Hallelujah. So I will not waste my time. Amen. I will not allow this opportunity to go. I will understand what God wants from me. In fact, the Bible tells us in 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Please come with me. Of the sons of Issachar, who had understanding of the times, to know what Israel ought to do. Can you see? The tribe of Issachar knew what Israel had to do. They had understanding of the times. We also should have an understanding of this time that God has given to you and to me, that we are born again from above. We were given this grace, this faith, this mercy, this love for a purpose. So everything that we do now will have only one purpose: glory of God. Hallelujah. So whether you eat, whether you drink,
whether you play, whether you pray, whether you work, whether you do anything, do everything for the glory of the Father in Christ Jesus. Hallelujah. కాబట్టి యేసు ప్రభు ద్వారా మనకి ఏదైతే వెలుగు అనేది మనపైన ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నారో, అలాగే మనము నూతన సృష్టిగా నూతన జీవాన్ని మనం ఏ విధంగా అయితే పొందుకొని ఉన్నామో దాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ఉండాలి. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలు చూసినట్లయితే, ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి, మరియు మద్యంతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దూషపారము కలదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం అవివేకుల్లాగా కాకుండా తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్తం ఏమిటో అది మనం తెలుసుకొని మనం జీవించాలి. దానిని బట్టి మనము ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనం నింపబడాలి అనేటువంటి కోరిక, ఆశ, ఆసక్తి అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈ అవకాశం అనేది మనకి తండ్రి అయిన దేవుడి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఆయన చిత్తం ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకొని ఆయన చిత్తం ఏమిటో అనేది మనం గ్రహించడానికి మనకు కావాల్సిన శక్తిని దయచేయమని మనం ప్రతిరోజు కూడా అడిగి వేడుకుంటూ ఉండాలి. మొదటి దినవృత్తాంతములు గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 32వ వచనంలో చూసినట్లయితే, సమయోచిత జ్ఞానము కలిగి ఇశ్రాయేలీయులు చేయదగినదేదో దానిని ఎరిగి ఉన్న అధిపతులు ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా జ్ఞానము కలిగి దేవుని చిత్తం ఏమిటో అనేది మనం తెలుసుకొని ఆ మాదిరిగా మనం చేసే మాదిరిగా మనం గ్రహించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. Come back with me to verse 18. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit. And the result of you being new now, speak to one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Hallelujah. Can you see? That is exactly what you and I will be doing. And that is just the opposite of how you and I used to live earlier. How we used to live earlier? Please see Ephesians chapter 4, verse 25. What does he say? Therefore, putting away lying. Earlier, what were we? Liars. Therefore, putting away lying. Why you put away lies? Because, please see the verse 20. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Amen? Can you see what I'm saying? This is the true nature that God desires, that God wills, that God wants every believer to believe, to inherit, and to see the power of God, the Holy Spirit, at work in you. Hallelujah. This is our inheritance, that Christ Jesus ministers to our spirit, that Christ Jesus is making us new every day. As we are being filled and anointed and empowered and fellowship with Jesus Christ, we put away lying. Hallelujah. That's the first sign, because our God is a God of truth. Amen. See? Our God is a God of truth. His word is truth. Jesus is truth. Amen. So put away lying. And then what does it say? Don't be angry. Then what does it say? Don't steal. Go and work. Then what does it say? Don't be corrupt. Can you see the verses? 25th verse says put away lying. 26th verse say put away anger. Don't give devil the place in your heart. 28th verse says stop robbing and start working. See? And why work? Please see. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. So why do you work? First of all, you stop robbing and you start working. Why? So that you can bless others. Hallelujah. See? Are you understanding? It doesn't say you work only for your own needs. Yes, that is there. See, your conduct is changed. That is wisely living. That is what redeeming the time means. This opportunity has come to your way, brother. You have inherited God's Spirit, and God's power is at work in you. If you believe, then you will see. This is the time that I will learn to walk in the Spirit of truth. Hallelujah. Redeeming the time. This is the time I will learn to forgive my sister and my brother. Hallelujah. This is the time I will stop stealing. This is the time, verse 29, no corrupt words will come out from my mouth. Amen? Can you see? No corrupt words will come out of my mouth.
Whoever hears me will hear only edification and, building and blessing. No bitter talk. Verse 31, no wrath, no anger, no clamor, no evil speaking. Because all this is gone away from me, I have become tender-hearted. Because God has forgiven me, I forgive you, brother. Opportunity is now. Today is the day. This is the day of salvation. God you received, yes, but today is the day of walking in fellowship with the Holy Ghost. Amen? Where you are no longer the same. Redeem the time. Redeem the time, brother. Redeem the time, sister. If you and I redeem the time, then we'll be truthful every day. If you and I redeem the time, we will not be angry and give the devil a chance to disturb and break our relationship. See, the opportunity is today for you to forgive. Don't say tomorrow. I'll forgive, but I'll forgive you tomorrow. Today is the day. Amen? I'll be truthful tomorrow. No, today is the day. I'll start working tomorrow. No, today is the day. Start working so that you can bless others. And that is exactly what the Bible says. Come with me. I'll show you a verse. Proverbs 13:22. Please see with me. A good man, listen carefully. A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of a sinner is stored up for the righteous. A good man leaves an inheritance for his children's children. So leave. Leave a good inheritance with your work. Now what you and I have to understand, that when the Bible is saying that we have to work so that we can bless and give, you also have to take care of your home. Amen? So bless, work hard, and give to your children. So work, bless. And the Bible also says, meet the needs of the poor. See, those who are in need. So God has given you a blessing. Come with me. I'll show you 1 Timothy chapter 6, verse 17. Command those who are rich in this present age not to be haughty, not to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Okay? All things are given to enjoy. Let them do good. So what must you do? Redeem this time. This opportunity has come for you to do good. Do good. Don't miss this opportunity. Don't miss this season. Don't miss this ripe time of becoming like Christ Jesus. Hallelujah. Can you see? This is the time. This is the opportunity. Don't say tomorrow. I'll give tomorrow. No, today. In the Proverbs it is there. If a poor man comes to you, don't tell him, I'll help you, brother, tomorrow. Help him today. Now is the time. Bless him. Amen. So now listen. Let them do good, that they may be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal. Hallelujah. See, this is called redeeming the time. Redeeming the time is do it now. Repent, but repent now. Forgive, forgive now. Stop stealing now. Stop lying now. Why? Because God has blessed you with every blessing in the heavenly places, and His promises have been given to you. There is power also given to you by the work of God, the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయము 18 నుంచి కొన్ని వచనాలు చూసినట్లయితే, మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి, దానిలో దూషాపారము కలదు. అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి. ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించుచు మీ హృదయములలో ప్రభువును గూర్చి పాడుచు కీర్తించుచు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుమని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే మనము మద్యంలో అలాగే మత్తులై ఉండకుండా దేవుని యొక్క ఆత్మతో మనం పూర్ణంగా జీవించాలి అనేది తండ్రి యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. అందును బట్టి మనము మన సహోదరులతో ఒకరితో ఒకరు మనము సంగీతములతో కీర్తనలతో దేవుని స్తుతిస్తూ పాడుతూ ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకుంటూ ఉండాలి. అందును బట్టి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు మనకి. ఇప్పుడైతే మనం ఈ మాదిరిగా ఉన్నాం, కానీ ఒకప్పుడైతే మనము 4వ అధ్యాయం 25వ వచనంలో చూసినట్లయితే మనం ఎలా ఉన్నాము అనేది ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. మరియు ఒకరినొకరు అవయములై ఉన్నాము కనుక మీరు అబద్ధమాడుట మాని ప్రతి వాడును తన పొరుగువానితో సత్యమే మాట్లాడవాలని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనం ఒకప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పే మాదిరిగా మనం ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే మనం నిజంగా దేవుని అంగీకరించి ఉన్నామో అప్పటి నుంచి మనం మార్చబడి ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. 20వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, అయితే మీరు యేసును గూర్చి విని ఆయన యందు సత్యము ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే ఆయన యందు ఉపదేశింపబడిన వారైన ఎడల మీరు అలాగూ క్రీస్తును నేర్చుకున్నవారు కారు. కావున మునుపటి ప్రవర్తన విషయంలోనైతే
మోసకరమైన దురాశల వలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీన స్వభావమును వదులుకొని మీ చిత్తవృత్తి యందు నూతన పరచబడిన వారై నీతియు యథార్థమైన భక్తి కలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకొనవలెను అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఒకప్పుడైతే మనము అబద్ధాలు చెప్పే మాదిరిగా సత్యాన్ని అనేది మాట్లాడకుండా ఉన్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని మనం నిజంగా తెలుసుకొని ఉన్నామో మన ప్రాచీన స్వభావం, మన పాత స్వభావం ఏదైతే ఉందో దానిని విడిచిపెట్టి మనం నూతనంగా మార్చబడి ఉన్నాము. అలాగే దేవుని యొక్క పోలికలో మనం సృష్టించబడి ఉన్నాము కాబట్టి ఆయన యొక్క స్వభావం ఏదైతే ఉందో మనం నూతన పరచబడి ఆయన మాదిరిగా మనం మార్చబడి ఉన్నామని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకిచ్చినటువంటి ఈ నూతన జీవితము అనంటే దేవుని మనం అంగీకరించడమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆయన మన నుంచి ఏదైతే ఆశిస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని మన జీవితంలో నెరవేర్చే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం ప్రతిరోజు కూడా నూతనంగా మార్చబడతా ఉన్నాము. ఆయన మన జీవితాన్ని ఒకప్పుడైతే అబద్ధాలు చెప్పే మాదిరిగా ఉన్నాము, కానీ ఇప్పుడైతే సత్యమే మాట్లాడే వాళ్ళుగా ఉన్నాము. 26వ వచనం చూసినట్లయితే మనము కోపపడకుండా ఉండాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత 27వ వచనంలో చూసినట్లయితే అపవాదికి చోటు ఇవ్వద్దని చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత వచనాలు చూసినట్లయితే మనం దొంగిలించవద్దు అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకు మనం దొంగిలించకుండా ఉండాలి, ఇతరులకి పని చేయాలి అనేది కూడా చెప్తా ఉన్నాడు మనకి. ఎందుకోసము అనంటే ఇతరులకి మేలు కలుగు నిమిత్తము తన చేతులతో మంచి పని చేయొచ్చు కష్టపడవాలని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనం సంపాదించేది, మనం పని చేసేది మన కొరకు, మన అవసరాల కొరకే కాకుండా మన సహోదరి సహోదరులకు కూడా మనం సహాయం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. మనం ఏ విధంగా అయితే ఆశీర్వదింపబడతా ఉన్నామో మన సహోదరుల నిమిత్తం కూడా మన ద్వారా ఇతరులు ఇంకా ఆశీర్వదింపబడాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి ఇదే మనము సమయాన్ని అనేది మనం సద్వినియోగపరచుకోవడం అనంటే మనం అబద్ధాలు చెప్పకుండా, అలాగే కోపపడకుండా మన చేతులతో మన పని చేస్తూ అపవాదికి మనం చోటు ఇవ్వకుండా జీవించాలి అనేది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. అలాగే 29వ వచనం చూసినట్లయితే వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడు, కానీ దుర్భాష ఏదైనాను మీ నోట రానియకుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనం మాట్లాడే మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాబట్టి మనం దూషించే మాదిరిగా ఉండకుండా మన నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాట ఇతరులకు అది మేలుకరంగా ఉండాలి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే 31వ వచనం చూసినట్లయితే సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టత్వము మీరు విసర్జించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం వదిలివేసి ఈరోజే మనకు రక్షణ దినము, మనకు ఈరోజే రక్షణ అనేది మనం పొందుకొని ఉన్నాము అనే మాదిరిగా మనం జీవించాలి. ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనం నింపబడుతూ ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క చిత్తం మీద తెలుసుకొని మనము జీవిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే క్షమించేటువంటి అవకాశము ప్రతి ఒక్కరికి రాదు. మనల్ని దేవుడు ఏ విధంగా అయితే క్షమిస్తూ ఉన్నాడో మనం కూడా మన సహోదరి సహోదరులను వారి పట్ల అటువంటి క్షమాపణ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. దేవుడు మనల్ని క్షమించిన ప్రకారం మనం కూడా క్షమించాలి. అలాగే సామెతల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 22వ వచనం మనం చూసినట్లయితే మంచివాడు తన పిల్లల పిల్లలను ఆస్తికర్తనులుగా చేయును అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం సంపాదించేది వారి కొరకే కాకుండా బీదలకు, అలాగే అవసరతలో ఉన్నవారికి కూడా మనం సహాయం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. 1 తిమోతి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 17వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే ఇహమందు ధనవంతులైన వారు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన ధనమునందు నమ్మిక ఉంచక సుఖముగా అనుభవించుటను సమస్తమును మనకు ధారాళముగా దయచేయు దేవుని యందే నమ్మిక ఉంచుడని ఆజ్ఞాపించుమని చెప్తా ఉన్నాడు. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ధనం ద్వారా మనం గర్వంతో నిండిపోకుండా ఇతరులకి మనం సహాయం చేసే మాదిరిగా దయ కలిగి మనం జీవించాలి అనేది చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకిచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని మనం వదులుకోకుండా ఇతరులకి మనం పంచిపెట్టే మాదిరిగా, వారికి అవసరతలో ఉన్నప్పుడు మనం సహాయం చేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. 18-19 వచనాలు చూసినట్లయితే వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకునే నిమిత్తము రాబో కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు మేలు చేయువారును సత్క్రియలు అను ధనము కలవారును ఔదార్యము కలవారును తమ ధనములో ఇతరులకు పాలిచ్చువారని ఉండవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించుమని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం సహాయం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. మనము ఏదైతే సంపాదించుకుంటా ఉన్నామో అది ఇక్కడ దానికోసం కాదు, కానీ మనకు నిత్యమైనటువంటి జీవం మనకు కావాలి. దాని నిమిత్తము రాబోయే కాలంలో మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ సంపద కోసము మనం ఎదురు చూసే మాదిరిగా ఉండాలి. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం మానవ మనసు పొందాలి, లేదంటే క్షమించాలి, అబద్ధాలు చెప్పకుండా ఉండాలి అని అంటే అది ఈ రోజు కాదు, రేపు చేస్తాను, లేదంటే రేపు క్షమిస్తాను అని మనం చెప్పే మాదిరిగా కాకుండా ఇప్పుడే ఈ సమయమే మనం చేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. So when you and I read that verse, redeem the time because the days are evil, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. The will of the Lord is that you and I imitate Jesus Christ. Amen. And we desire and want to walk as he walked on the earth. Amen. And that's the reason chapter 5 verse 1 says, therefore be imitators of God as children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Amen.
So your life and my life also should be the same, that we should walk in love. We should give of ourselves fully as an offering to God in sacrifice, so that we become like a sweet smelling aroma for people around us. Hallelujah. In the presence of God. So what is the lifestyle? That is the lifestyle, that we walk in love as Jesus walked in love, that we offer ourselves as a living sacrifice, not conforming to the ways of the world, and we are transformed in the heart and in the mind, and now we live a life according to the will of God, that is pleasing, good, and perfect in His sight. Hallelujah. So we walk how? Verse 8. For we were once darkness, but we are now light in the Lord. Walk as children of light. Amen. So redeeming the time means we are walking in love as Jesus walked. We are sacrificing and offering ourselves fully for the Lord as a sweet smelling aroma. Amen. So our lifestyle is more in the light and not in the deeds of darkness. So every deed of darkness is gone in Jesus' name, because we have inherited heavenly life and now we have God's power at work in us and through us. So how do we conduct ourselves? Like this. Verse 15, see that you walk how? Circumspectly, not as fools but as wise. So you're walking wisely because you are in the light as He is in the light. And Jesus told us, come with me, John chapter 9 verse 4. Please see. What does He say? Listen carefully. What is He saying? I must work the works of Him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Can you see? When it's daytime, I must work. When this is the opportunity God has given you, work now fully with the power, the grace, the strength and the love of God. Amen. It's been given to you. Don't waste it. Now is the time. What? What is the time for? Now is the time I stop lying. Now is the time I stop getting angry. Now is the time I stop abusing and talking filthy language. Now is the time I ask God to empower me and strengthen me and build me in the inside. This is the season. This is the acceptable time that God has given to me to accomplish great things for Him. Hallelujah. I'll redeem this time. There is something beautiful about time. There is something beautiful about time. It's a very strange commodity. You cannot save it. You cannot retrieve it. You cannot stretch it. You cannot borrow it. You cannot loan it. You cannot stop it. You cannot store it. You can only lose it. Amen? You will only lose it. So are you losing day in and day out, just by wasting? Listen carefully. Just by wasting your heavenly life that you have received in Christ Jesus. Amen? Are you understanding? That is the point. The point is you're wasting your heavenly life that has been given unto you. Because you and I are called to live to the fuller. Jesus said, now is the time. It's day. I must finish my Father's work till it's day. So do you and I take the same approach? Wisely. That now is the time. I must walk in the light as He walked in the light. Now is the time to listen to the Holy Spirit. Now is the time for asking God to transform me and change me. This is my season that God has given unto me. Hallelujah. Amen. ఎఫెసీ పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో చెప్పినట్లుగా మనం సమయాన్ని అనేది మనము సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనేది ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాడు అని అంటే, మనం యేసు ప్రభులాగా మార్చబడి ఆయన వైపు మనం చూస్తూ జీవించడానికి, అలాగే సమయాన్ని అనేది మనం వృధా చేసుకోకుండా జీవించాలి అనేది ఆయన యొక్క తలంపై ఉన్నది. అలాగే 5వ అధ్యాయం 1వ వచనము నుంచి మనం చూసినట్లయితే, కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి, క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ సువాసనగా ఉండుటకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకొనెను. అలాగుననే మీరును ప్రేమ కలిగి నడుచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు.
కాబట్టి మనము కూడా యేసుప్రభు ఏ విధంగా అయితే ప్రేమతో ఆయన నడుచుకొని ఉన్నాడో, ఆయన జీవించి ఉన్నాడో, మనము కూడా అదే ప్రేమతో మనం జీవించాలి అనేది ఆయన ద్వారా మనం ఆయనతో ప్రతిరోజు కూడా నడవాలి అనేది ఆయన యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. అలాగే మనల్ని మనము సంపూర్ణంగా ఆయనకు సమర్పించుకోవాలి. ఒక అర్పణలాగా, అలాగే ఒక బలిలాగా మనము తండ్రి అయిన దేవునికి మనల్ని మనం అప్పగించుకున్నప్పుడు మనము ఆయన మాదిరిగా మనం మార్చబడతాము. కాబట్టి యేసు ప్రభువును మనల్ని అంగీకరించినట్లుగా దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు మనలో ఆ మార్పును అనేది ఆయనే తీసుకొస్తాడు. అందును బట్టి మనము 8వ వచనంలో చూసినట్లయితే, మీరు పూర్వమందు చీకటై ఉంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనము చీకటిలో ఉండకుండా వెలుగుమయమై మనం ఉంటాము. 16వ వచనం చూసినట్లయితే, మనం అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే మనము ఆయన యొక్క వెలుగులోకి మనం వస్తామో జ్ఞానము కలిగి జీవించే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా మన జీవించే జీవిత విధానం ఏ విధంగా ఉంది, మనం ఇంకా చీకటిలోనే ఉన్నామా లేదంటే దేవుని యొక్క వెలుగులో మనము నడుస్తూ ఉన్నామా అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 4వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, పగలున్నంత వరకు నన్ను పంపిన వాని క్రియలు మనము చేయుచుండవలను, రాత్రి వచ్చుచున్నది, అప్పుడు ఎవడును పని చేయలేడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే యేసయ్య ఇక్కడ ఎందుకు ఈ మాదిరిగా చెప్తా ఉన్నాడు అనంటే, ఆయనకు తెలుసు తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏమిటి, ఆయన యొక్క పనులు ఏమిటి అనేది ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను పగలున్నంత వరకు కూడా నేను తండ్రి యొక్క క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను చెయ్యాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నామో అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. మనము కూడా ఆయన యొక్క క్రియలు చేయడానికి ఉన్నామా లేదా అనేది, అలాగే ఎందుకు మనం ఆయన యొక్క క్రియలు చేస్తాము అనంటే, ఎప్పుడైతే ఆయన ఆత్మను మనం నిజంగా పొందుకొని ఉంటామో, ఆయన కృప ద్వారా ఆయన యొక్క కనికరము అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఆయన యొక్క చిత్తం మనం నెరవేర్చే మాదిరిగా ఉంటాము. అందుని బట్టి ఆయన యొక్క క్రియలు ఏంటి అనేది తెలుసుకొని ఆయనకు మనం ఏ పనులైతే చేస్తే ఆయనని మహిమపరిచే విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకునేటువంటి జ్ఞానం అనేది మనకు కలుగుతుంది. కాబట్టి ఇదే సమయము మనం అబద్ధాలు ఆడకుండా ప్రతిరోజు కూడా మన చేతులతో మనం పని అనేది చేస్తూ ఆయన క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆయన చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఉన్నాము. అంటే సమయం సద్వినియోగపరచుకోవడము అనంటే, మనం సమయాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనము దాచిపెట్టలేము, అలాగే గడిచిపోయిన సమయాన్ని మనం తీసుకురాలేము, అలాగే దాన్ని అప్పు తీసుకోవడానికి లేదు, లేదంటే దాన్ని దాచి ఉంచడానికి లేదు. అది కేవలము సమయం అనేది విడిచిపెట్టడమే అవుతుంది. కాబట్టి మనము చేసే పని పరలోకంలో మన జీవితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి తండ్రి యొక్క కార్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ మనం చేయడానికి ఉన్నాము అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. యేసు ప్రభు ఇక్కడ అదే చెప్తా ఉన్నాడు, నాకు తండ్రి యొక్క పని ఉన్నది కాబట్టి ఈ పగలున్నంత వరకు ఆయన యొక్క పని నేను చెయ్యాలి అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా తండ్రి యొక్క చిత్తం ఏమిటి, లేదంటే ఆయన యొక్క క్రియలు ఏమిటి అనేది మనం తెలుసుకొని మన నడవడిక ద్వారా, మన ప్రవర్తన ద్వారా ప్రతిరోజు కూడా దాన్ని మనం కనపరుస్తూ ఉండాలి. So when the Bible says redeem this time, know one thing, that your life is very precious because this is a new life in Christ Jesus. Amen? And you and I have been born from above. So don't waste this opportunity. Don't waste this light. Don't waste this life. Don't waste God's promises. Don't waste God's mercy and love. Now is the time. Redeem it. Make the best of everything that God has given to you and to me. Have you seen a carpenter? Have you seen somebody who cuts a tree? He has an axe. But he does something. When he is not cutting the tree, he is sharpening his axe. Because when the time comes to cut the tree, he'll be ready. Are you sharpening your axe? That's my question. Redeeming the time is sharpening your axe and being ready. Even that sharpening of the axe is redeeming the time. So are you sitting with God every day? Are you spending time with the Lord? Are you spending time with His Word? Are you sharpening yourself to become what God wants you to become every day? Hallelujah. See, Jesus got up early in the morning and went out to pray. In Mark chapter 1 verse 35, Jesus prayed all night. In Matthew chapter 14, you will see Jesus in between went out and prayed. In Luke chapter 5 verse 15 and 16, often. Redeem the time. Why? Because this is the opportunity God has given you. Your life is not going to come again. You know what the Bible says in 2 Samuel chapter 14 verse 14? For we will surely die and become like water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. Finish. Once life is over, gone. Water is gone. Once water spills on the ground, you cannot gather it again. So is your life and my life. Hallelujah. Because our life is a vapor. See? Our life is like grass, like flower. But now, we are in Christ Jesus. So let every day count. Amen. Remember Moses' prayer? Teach me to number my day.
Teach me to number my day every day. Amen. So don't let this opportunity, don't let this time that God has provided to go away. Awake. Understand, let Jesus shine on you. Get up and work, get up and serve, get up and love, get up and laugh, get up and share, and get up and use all the gifts that God has given you and me. Amen? And that's the reason the Bible tells us, come with me, I'll show you, come. Let's open our Bibles to Romans chapter 12. See what he says from verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Say, use them. Amen? Say that. God has gifted me. Yeah? God has gifted me gifts to use it. Amen? Can you see? God has given you and me gifts to use them. And please see, what does the Bible say? If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministry. He who is teaching, teach. He who exhorts, exhorts. He who gives, see, he who gives, give liberally. Give liberally. That's what I was trying to tell you there also, no? Earlier, remember? Actually, that verse, what I wanted to tell you was Proverbs chapter 14, verse 21. See what does it say. Listen carefully. He who despises his neighbor sins, but he who has mercy on the poor, happy is he. Amen? Can you see? Have mercy on the poor. If you are called to give, give liberally to the poor, to the needy, to the church, to God, anywhere and everywhere where God is blessing you with, give. Give liberally if that's your gifting. He who leads diligently, can you see? With diligence. He who shows mercy with cheerfulness. Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Be kind, affectionate to one another with brotherly love. In honor, giving preference to one another, not lagging in diligence. Fervent in spirit, serving the Lord. Amen? Rejoicing in hope. Can you see? Patient in tribulation. Continuing steadfast in prayer. Distributing to the needs of the saints. Given to hospitality. Bless one another. Amen? Redeem the time. This is called redeeming the time. Understood? This is called redeeming the time. God has given you all these giftings in the body of Christ. Use it. You know what is your gift. Amen? Make the best of this time. Don't waste it. Don't let this time go. Don't just get up, eat, sleep, and just watch TV and watch some programs and then sleep again. And now times are like that we only want entertainment. See, sorry to say, we like to be entertained. I'm not saying entertainment is good, bad. No, that I leave it to your judgments as God leads you. But I'm saying, what are you doing with the time that God has given to your hand? Are you sharpening your tools in the presence of God? Are you sharpening your mind? Are you sharpening your heart? Are you sharpening the love that God has given to you, to His Word, to prayer, to intercede, to counsel, to bless, to encourage, to exhort, to serve, to give, to reach out? Hallelujah. See? This is the time. Now is the day. Work till it is day, for night will set in. Amen. కాబట్టి మనము సమయాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవడము ఎందుకోసం అనంటే మనం యేసు ప్రభులో మనం నూతనంగా మార్చబడి ఉన్నాము. మనము పరలోకం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము కాబట్టి తండ్రి యొక్క కార్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మనం ఇక్కడ నెరవేర్చడానికి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఇదే సమయము దాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలి. అలాగే ఒక వడ్లవాన్ని చూసినట్లయితే ఒక చెట్టుని నరుకుతూ ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాడు, కానీ నిజంగా ఆయన చేసేటువంటి పని ఏమిటి అని అంటే ఆయన కత్తికి సాన పెడతా ఉంటాడు. కాబట్టి మనము వాక్యం దగ్గరకు వచ్చి మన పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం సాన పెడతా ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. మార్కు సువార్త 1:35 చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయడం అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే 14వ అధ్యాయంలో కూడా యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన దివారాత్రములు కూడా అలాగే జనసమూహంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి సమయం అనేది తీయడము, ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క ఆచరణలాగా దాన్ని చేయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అలాగే లూకా సువార్త 5:15-16 కూడా చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనము ఏ విధంగా ఉన్నామనేది మనల్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. మనం ప్రార్థనకి సమయాన్ని అనేది ఇస్తూ ఉన్నామా లేదా, తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి ఆయన పాదాల చెంతకి మనం రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది ప్రతిరోజు కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి. 2 సమూయేలు గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, మనమందరము చనిపోదుము కదా, నేలను ఒలికిన మీదట మరలా ఎత్తలేని నీటి వలె ఉన్నాము. దేవుడు ప్రాణము తీయక తోలివేయబడిన వాడు
తన దూరస్థుడు కాక ఉండుటకు సాధనములు కల్పించుచున్నాడని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒకసారి మరణం అనేది జరిగింది అనంటే ఇంకా ఏది చేయలేము. అది ఒకసారి నేలపైన నీళ్లు ఒలికినట్లయితే దాన్ని ఎత్తలేము, దానితో ఆయన పోలుస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మన ప్రాణం అనేది ఉన్నప్పుడు, ఈరోజు మనకు ఆయన అనుగ్రహించినప్పుడు మనం ఏ విధంగా జీవిస్తూ ఉన్నామో అనేది, ఆయన యొక్క పనులు చేయడానికి మనం ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మన జీవితం అనేది ఒక ఆవిరి వంటిది. అలాగే పువ్వు రాలిపోతూ ఉంది, అలాగే గడ్డి కూడా వాడిపోయేటువంటి జీవితం మనకుంది. కాబట్టి ఉన్న ఈ సమయాన్ని మనం వృధా చేయకుండా మనము జీవిస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. కాబట్టి మోషే అడిగినట్లుగా ఆయన జీవించినటువంటి దినములు ఏమిటి అనేది ఆయన లెక్కించడానికి నాకు జ్ఞానం దయచేయమని దేవుణ్ణి ఆయన అడిగినట్లుగా మనము కూడా మనం జీవించినన్ని రోజులు కూడా ఆయన మనం మహిమపరిచే విధంగా మనం లెక్కించబడేలాగా మనం ఉండాలి అనేది మనం ప్రతిరోజు కూడా అడుగుతూ ఉండాలి. కాబట్టి మనం యేసయ్యలో మనం నిజంగా వెలిగించబడతా ఉన్నామా, ఆయన మాదిరిగా మనం మార్చబడతా ఉన్నామా అనేది పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే రోమపత్రిక 12వ అధ్యాయము 6 నుంచి కొన్ని వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వేరువేరు కృపావరములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము కనుక, ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిణామం చొప్పున ప్రవచించుదుము, పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను, బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పని కలిగి ఉందుము. పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనసుతోనూ, పై విచారణ చేయవాడు జాగ్రత్తతోనూ, కరుణించువాడు సంతోషంతోనూ పని జరిగించవాలని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మన పని ఏదైతే ఉందో అది మనం నిజంగా చేస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. బోధించేవారైతే బోధించేలాగా, అలాగే పరిచర్య చేసే వాళ్ళైతే ఆ మాదిరిగా, ప్రవచించేవారు ప్రవచించే మాదిరిగా ఉండాలి. పంచిపెట్టేవాడు, ఇతరులకు సహాయం చేసేవాడు శుద్ధ మనసుతో చేసే విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి మనము ఏ మాదిరిగా ఉన్నాం అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే సామెతల గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 21వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, తన పొరుగు వారిని తిరస్కరించేవాడు పాపం చేయువాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇతరులకు మనకు ఎప్పుడైనా సహాయం చేయవలసిన అవసరం వచ్చినట్లయితే మనము తిరస్కరించకుండా ఉండాలి, వారికి సహాయం చేసే మాదిరిగా ఉండాలి. అలా చేసినట్లయితే అది పాపం అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి తర్వాత వచనాల్లో కూడా చూసినట్లయితే, కీడు కల్పించేవారు తప్పిపోదురని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే మేలు కల్పించేవారు కృపా సత్యములను అనుసరించుదురు అని చెప్తా ఉన్నాడు. తర్వాత వచనాలు కూడా చూసినట్లయితే, దరిద్రుని బాధించువాడు వాడిని సృష్టికర్తను నిందించేవాడిలాగా ఉంటాడని, అలాగే బీదలను కరుణించువాడు ఆయనను గణపరిచే మాదిరిగా ఉంటాడని చెప్తా ఉన్నాడు. అపాయం రాగా భక్తిహీనుడు నశించును, మరణకాలమందు నీతిమంతునికి ఆశ్రయము కలదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి తెలివిగలవాని హృదయమందు జ్ఞానము నివాసము చేయును అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము తెలివి కలిగి మన హృదయంలో ఆయన యొక్క జ్ఞానమును మనం నివాసింప చేసుకునేలాగా మనం ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము ఆ జ్ఞానంతో అలాగే నిరీక్షణ కలిగి ఇతరులకు సహాయం చేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. లేదంటే మన సమయం అనేది మనం వృధాగానే మనము జీవిస్తూ ఉంటాము. అనవసరమైన వ్యర్థమైనటువంటి విషయాలపైన మనము మన మనసు అనేది కేంద్రీకృతం చేస్తూ ఉంటాము. ఆ మాదిరిగా కాకుండా దేవుడు మనకిచ్చిన పనిని మనం చేస్తూ ఉన్నామా లేదా, అలాగే మన పనిముట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం సాన పెడతా ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మన మనస్సును, మన తలంపులను, మన ఆలోచనలు అన్నిటిని కూడా మనం పదును పెట్టి దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిని మనము చేయడానికి సిద్ధపడుతూ ఉండాలి. So understand one thing, that now is the time to work when it's day. And that's the reason the Bible tells us in 1 Peter chapter 4 verse 7, but the end of all things is at hand. Can you see? The end of all things is at hand. Therefore, please listen, be serious. Hallelujah. See, understand one thing, everything is going to come to an end. Be serious. And see, be serious and watchful in your prayers, and above all things be fervent in loving one another, for love covers multitude of sin. Be hospitable to one another without grumbling. Then, as each one has received a gift, minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. Hallelujah. Can you see? Don't grumble. Love. Become serious in prayer. And don't waste your time, in other words. Now please listen, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do as with ability which God supplies, in all things, that God may be glorified through Jesus Christ, to whom belongs the glory and the dominion forever and ever. Amen. Redeem the time. This is redeeming the time. Become serious. This is redeeming the time. Love. For love covers all sin. This is redeeming the time. Be hospitable to people, but don't keep grumbling when you're giving things. This is the time that you are a minister, bless. You are a preacher, bless. In every word that you speak, speak in such a way as though God is speaking through you. Amen? Redeem in the time. We don't understand that God has actually provided every one of us the same time.
So you can't complain. Nobody has any more time or less time. All have the same time, 24 hours, so many thousands minutes and so many thousand seconds. Everybody has the same time. So you cannot complain to God. No, I didn't have time. All had same time. What you did with the time is your problem. But if you and I know this is the time that God has blessed me with. And what is the time? That God has blessed me with love. God has blessed me with service. God has blessed me with mercy. God has blessed me with hospitality. God has blessed me with encouraging spirit. God has blessed me to go and meet the needy in real trouble. This is the time. Amen. Opportunity has been given to you. Okay, this is the time God has asked me to work hard and do business. Do! Whatever you do. This is the time God is telling me go and take up a job. Do! This is the time God is telling me sit and pray. Do! But do it all for the glory of Jesus Christ. Hallelujah. See, anything and everything, whatever your hand finds, do for the glory of God. And that's the reason. Come, you see what the Bible tells us in Colossians chapter 3. Listen carefully. Verse 12. Therefore, as elect of God, holy and beloved, put on tender mercy, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, forgiving one another. If anyone has a complaint against another, just as Christ forgave you, you also must forgive. And please listen. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord, and whatever you do, hallelujah, say whatever I do, in word and in deed, I will do it for the glory of Jesus Christ, who is thanksgiving in my heart. Redeeming the time. See, that is called redeeming the time. I will love as though Jesus is loving through me. I will serve as though Jesus is serving through me. I will talk as though Jesus is talking to me. I will look as though Jesus is looking through me. I will touch as though Jesus is touching through me. Hallelujah. See, redeem the time. This is the time God has given you. Live fully for the glory of God. Become serious. That is exactly what Peter said. Be serious. Know that everything will come to an end. Know that we will have to stand in front of the judgment seat. Know that each of the believers will have an account and each will be rewarded. Hallelujah. So let you receive your reward. Amen. Because you have been gifted with the life of Christ for the glory of God here to redeem the time. Hallelujah. కాబట్టి యేసుప్రభు చెప్పినట్లు మనము వెలుగు ఉన్నప్పుడే పగల సమయంలోనే మనం పని చేయాలి అనేది ఆయన యొక్క చిత్తమై ఉన్నది. కాబట్టి మనం పని అనేది వెలుగు ఉన్నప్పుడే మనం చేయాలి. మొదటి పేతురు పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థబుద్ధి కలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి. ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును కనుక అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కుటమైన ప్రేమ కలవారై ఉండుడి. సనుగు కొనకుండా ఒకనికొకడు ఆతిథ్యము చేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉండాలి అనేది ఆయన యొక్క తలంపు అనే. ఎందుకోసం అనంటే సమయం అనేది సమీపిస్తూ ఉన్నది, అంతము అనేది సమీపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మీరు మంచి బుద్ధి కలవారే ప్రార్థన చేస్తూ మెలకువగా ఉండండి అని చెప్తూ ప్రేమ కలిగి ఉండండి అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎందుకోసం అనంటే ప్రేమ అనేది అనేకమైనటువంటి పాపములను కప్పే మాదిరిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ప్రేమ కలవారై ఉండాలి అని చెప్తూ మనము ఒకరికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే మాదిరిగా ఉండాలని చెప్తా ఉన్నాడు. అలాగే ఆతిథ్యం ఇచ్చేటప్పుడు ప్రేమపూర్వకంగా ఇవ్వాలి, కానీ సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ ఇవ్వకూడదు అనేది చెప్తా ఉన్నాడు. దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకరినొకడు ఉపచారము చేయుడి. ఒకడు బోధించిన ఎడల దేవోక్తులను బోధించినట్లు బోధింపవలను. ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నొంది చేయవలను. ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును. యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావము ఆయనకుండును కాక. ఆమెన్. కాబట్టి ఎవరైతే ఏ పని అయితే చేస్తూ ఉన్నారో దాన్ని సంపూర్ణంగా చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనకు అందరికీ అనుగ్రహించినటువంటి కృపా వరములను బట్టి, ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చినటువంటి కృపా వరమును బట్టి వారు పనిచేసే మాదిరిగా ఉండాలి అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. బోధించినట్లయితే దేవుని నుంచే బోధిస్తూ ఉన్నట్లు, అలాగే ఉపచారం చేసినట్లయితే దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో అది అనుగ్రహించి ఆయన మనకు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి మనకు ఉన్నటువంటి సామర్థ్యం కొలది మనం చేయాలి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇదే మనము నిజంగా సమయాన్ని అనేది మనం సద్వినియోగపరచుకోవడము అని అంటే ఇదే ఉన్నది. కాబట్టి ఒకరిని ప్రేమించే మాదిరిగా, అలాగే సనుకొనకుండా ఒకరికి ఆతిథ్యం ఇచ్చే మాదిరిగా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు.
అయితే దేవుడు అందరికీ కూడా ఒకటే సమయాన్ని అనేది ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు. రోజులో 24 గంటలు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది అందరికీ ఇవ్వబడింది. అయితే మనం ఈ సమయంలో మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, ఆయనకు నిజంగా మహిమ తెచ్చే మాదిరిగా మనం చేస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దేవుడు ఒకటే సమయాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మనము నాకు సమయం లేదు, నేను చాలా పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నాను అని చెప్పడానికి లేదు. ఎందుకనంటే ప్రతి ఒక్కరికి అదే సమయం ఇచ్చినప్పుడు ఒకరి సమయాన్ని దేవుడికి ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఇవ్వలేము అనేటువంటి సమస్య అయితే అది మన యొక్క తప్పు. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం దేవునికి సమయాన్ని ఇస్తూ ఉన్నామా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా, ఆయన యొక్క కృప ద్వారా, కనికరం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం బీదలకి సహాయం చేసే మాదిరిగా, ప్రేమించే మాదిరిగా, మన చేతులతో మనం కష్టం అనేది చేస్తూ ఆయన్ని మెప్పించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. అలాగే మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క పని కూడా ఆయనకి మహిమ తెచ్చే మాదిరిగా ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి. కొలస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగునట్లు మీరు జాలిగల మనస్సును, దయాలత్వమును, వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొనుడి. ఎవడైనను తనకు హాని చేసనని ఒకడు అనుకుని ఎడల ఒకరినికొకడు సహించుచు ఒకరినొకడు క్షమించుడి. ప్రభువు మిమ్మల్ని క్షమించనలాగున మీరును క్షమించుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఒకరిని క్షమించలేకుండా ఉన్నాము అని అంటే అది సరైనటువంటి ఆత్మ మనలో ఉన్నట్టు కాదు. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా అయితే క్షమించి ఉన్నాడో మనము కూడా ఒకరిని క్షమించే మాదిరిగా ఉండాలి. ఒకరిపైన జాలి, కరుణ అనేది కలిగి ఉండేటువంటి మాదిరిగా మనం ఉండాలి. సాత్వికము అలాగే దయ కలిగి వినయంతో, దీర్ఘశాంతంతో మనం జీవించే మాదిరిగా ఉండాలి. 16వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, సంగీతములతోనూ కీర్తనలతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పద్యములతోనూ ఒకరినొకడు బోధించుచు బుద్ధి చెప్పుచు కృపా సమేతముగా మీ హృదయములలో దేవుని గురించి జ్ఞానము చేయుచు సమస్త విధములైన జ్ఞానముతో క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపనీయుడి. మరియు మాట చేత గాని క్రియ చేత గాని మీరేమి చేసినను ప్రభువైన యేసు ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు సమస్తమును ఆయన పేరిట చేయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ తెచ్చే మాదిరిగా ఉందా లేదా అనేది మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా మనం సంగీతములతోనూ అలాగే కీర్తనలతోనూ మనం ఒకరినొకరు బోధించుకున్నట్టు అలాగే బుద్ధి చెప్పుకుంటూ మనం ఉండాలి. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మన హృదయంలో సమృద్ధిగా మనం నివసింపచేసే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. అప్పుడే ఆయన యొక్క చిత్తం ఏమై ఉన్నది అనేది మనం నెరవేర్చడానికి సిద్ధపడే మాదిరిగా మనం ఉంటాము. పేతురు చెప్పినట్లుగా మనం ఒకానొక రోజున ఆయన తీర్పుకు, ఆయన సింహాసనం ఎదుట మనం నిలబడే వారమే ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఈ రోజు చేసేటువంటి క్రియలు ఏ మాదిరిగా ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకోవాలి. మనం చేసేటువంటి క్రియల్ని బట్టే ఆయన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆయన ఆశీర్వాదాలు, ఆయన వరాలు అనేది ఇస్తాడు. కాబట్టి మన పనులు అనేది మనం ఏ మాదిరిగా చేస్తూ ఉన్నామో, సమయం అనేది ఏ విధంగా సద్వినియోగపరుచుకుంటా ఉన్నాం అనేది చూస్తూ ఉండాలి. There are 2 days that can steal your strength and joy. You know what are the 2 days? Yesterday and tomorrow. These 2 days kill your today. The problem is most of us live in the yesterday and some of us live in a tomorrow that's not come. You hope for it, but don't live there. Live in the present day. Today is the present that God has gifted to you today. This is the day. Today is the time. Now listen to his voice and obey him. I will forgive, but tomorrow. See, you did something to me yesterday. Yesterday is gone. You know, before the sun went down, you should have forgiven. And don't allow the devil to make room. Redeem the time. Now is the time for you not to remain in guilt. Now is the time for you to take hold of Jesus Christ. Now is the time not to live in past sorrow and suffering. Now is the time not to blame people. In 1942, you did this to me. But we are living in 2020. Let it go. And that is the reason. Come with me. You please see. Let's open our Bibles to 1 Corinthians chapter 4. Please listen verse 1. Let a man so consider us as a servant of Christ and a steward of the mystery of God. Paul is saying, moreover, it is required in stewardship that one be found faithful. But with me, it is a very small thing that I should be judged by you or by a human court. In fact, I do not even judge myself. Please listen. For I know of nothing against myself, yet I am not justified by this. But he who judges me is the Lord. Therefore, judge nothing before the time until the Lord comes, who will bring both to light the things hidden of darkness and reveal the counsel of hearts, that each, please listen, then each one's praise will come from God. Hallelujah. That's it. So don't live in guilt.
You did, she did, he did, you are doing. Leave. Don't dwell on all these things. Don't waste your time. This time will keep going. Don't keep wasting. You did like this on the first day of marriage, but you're in 21st year of marriage. What are you holding that? Let go. I remember counseling somebody 17 years into marriage. I always say that that's one of the best examples. And they went back to marriage days. The day they got married, that day they were discussing after 18 years of marriage. And that man said, her father looked at me angrily, so I said, I'll teach her a lesson. What? You get baffled of how people hold on to pride, arrogance, how people hold on to little things. You looked, you said, you did, you insulted, or you... Okay, whatever has happened, I forgive you. I ask for forgiveness. Please forgive me. This is the time that God has come into my heart. And I know I don't want to miss this opportunity of seeing the fullness of Jesus Christ and His life at work in me by the power of God, the Holy Spirit. So I will not be in guilt, but I will walk in the glory of God. I will not talk about past glory and traditions. See, Paul is saying no in Philippians chapter 3 verse 1 to 7. What does he say? I'm not going to speak about my glory that I was a Benjamite, that, I studied under Gamaliel or I was a Pharisee. Come with me. Please listen. But what will I boast on? Come with me. Philippians chapter 3. Please see. From verse 4. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may be confident in the flesh, I more so. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, concerning the law, Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. See? But, what things were gained to me, these also I counted loss for Jesus Christ. Amen? Because I found Jesus Christ and I know His righteousness saved me. So now what do I do? And then you can read that further. What do I do but now? I only want to know one thing. Please listen. Now that I have been found in Him and have His faith, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. Not that I have already attained or I am already perfected, but I press on that I may lay hold for that which Christ Jesus laid hold of me. Hallelujah. Redeem the time. Take hold of Jesus Christ. Don't brag about, I was this, I'm that, my family is that, my family is this. Who are you in Christ Jesus is more important than what your family is. That is there, no doubt about it. With all due respect to that. But who you are in Christ Jesus will matter in the family of God. When you stand before the Father face to face, He will want to see the likeness of Jesus Christ in you because He invested His Spirit in you by sacrificing His beloved Son for you. Hallelujah. Redeem the time. So don't hold on to your guilt. Don't hold on to these things. It's okay, leave. Walk in the newness of life in Christ Jesus. And the next thing, don't hold on with grudges. You were not there, I was not there. Come see how Paul behaves. I'll show you 2 Timothy chapter 4. Please see what he says. 2 Timothy chapter 4 from verse 16. Yeah? At my first defense, no one stood with me. All forsook me. But now listen, may it not be charged against them. Redeem the time. Forgive. Nobody stood with me. Nobody supported me. But I don't hold anything against them. Why, Because of the next verse. But the Lord stood with me and strengthened me. Hallelujah. Can you see? Redeem the time. He who called you, He is faithful. He'll never leave you nor forsake you. Even if everybody leaves you, Jesus will be with you till the end of time. Hallelujah. See? Now that is what is called redeeming the time. Always remember, He stands with me. He will never leave me. He told me, don't fear. He is with me. The Lord Jesus stands with me, strengthens me. His message will be preached fully through me to the Gentiles. I was delivered out of the mouth of lions. The Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. And all the people say, Amen. Got it?
So that is what it means, redeeming the time. Paul was involved with Stephen's murder, but he doesn't hold that guilt because he knows he is forgiven in Christ Jesus. I did it in ignorance. But now that I know Jesus Christ, I am a new creation. Hallelujah. I am driven by Jesus' love. See, that is newness of life. Amen. So don't spoil your today because of yesterday. Don't spoil your today because of your past. Don't spoil your today because of all pride of holding on to all things that are man-made. Why? Because you and I are made new in Christ Jesus today. Amen? And don't hold anything against people. Forgive them. For the Lord will stand by you, strengthen you, and fulfill His will and His work through you. Because He has to get His glory through you. And He will not finish with you till He has finished His work through you. Hallelujah. Amen. Don't lose heart. Amen. మన జీవితంలో ప్రతిరోజు కూడా 2 రోజులు అనేవి మన ఈ రోజున అనేది పాడు చేస్తూ ఉంటాయి. అవి ఏమిటి అనంటే నిన్న అలాగే రేపు. ఎందుకోసం అనంటే ఎవరైనా మనల్ని క్షమించాల్సిన అవసరం మనకు వచ్చినప్పుడు నేను రేపు క్షమిస్తాను అని చెప్తా ఉంటాము. అది రేపు క్షమించడం ఎందుకోసం చెప్తా ఉంటామంటే నిన్న జరిగిన విషయాన్ని బట్టి మనం రేపు క్షమిస్తా అని చెప్తా ఉంటాము. కానీ మనకి పరిశుద్ధ లేఖనంలో ఏ విధంగా చెప్తుంది అనంటే మన కోపం అనేది సూర్యుడు అస్తమించే వరకు కోపపడొద్దు, ఆ కోపంలో నిలిచి ఉండొద్దు అని చెప్తా ఉంది. కాబట్టి మనం ఆ కోపంలో ఉండకుండా మనము క్షమించే మాదిరిగా ఉండాలి. నిన్న జరిగినటువంటి విషయాలను బట్టి ఈ రోజు అలాగే రేపటి దినాన్ని అనేది మనము నాశనం చేసుకోకుండా ఉండాలి. 1 కొరింథీ పత్రిక 4వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, ఈలాగున క్రీస్తు సేవకులమనియు దేవుని మర్మముల విషయంలో గృహ నిర్వాహకులమనియు ప్రతి మనుష్యుడు మమ్మను భావింపవలెను. మరియు గృహ నిర్వాహకులలో ప్రతి వాడును నమ్మకమనేవాడే ఉండుట అవశ్యము. మీ చేతనైనను ఏ మనుషుని చేతనైనను నేను విమర్శించబడుట నాకు మిక్కిలి అల్పమైన సంగతి. నన్ను నేనే విమర్శించుకొనను. నా యందు నాకు ఏ దోషమును కానరాదు. అయినను ఇందువలన నీతిమంతుడుగా ఎంచబడను. నన్ను విమర్శించువాడు ప్రభువే. కాబట్టి సమయం రాకమునుపు అనగా ప్రభువు వచ్చు వరకు దేనిని గూర్చి తీర్పు తీర్చకుడి. ఆయన అంధకారమందలి రహస్యములను వెలుగులోనికి తెచ్చి హృదయంలోని ఆలోచనలను బయలుపరిచినప్పుడు ప్రతి వానికిని తగిన మెప్పు దేవుని వలన కలుగును అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒకరి గురించి అనేది తీర్పు తీర్చడం అనేది మనము చేయకూడదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము అంధకారంలో ఏవైనా ఉన్నాయో రహస్యములు అవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క వెలుగులో ఒకానొక రోజున మన హృదయంలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఆలోచనలన్నీ కూడా బయటకి వచ్చే సమయం అనేది ఒక రోజు ఉంది. కాబట్టి ఆ రోజు మనం చేసే ప్రతి పనిని బట్టి, మనం చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి, అలాగే మన ఆలోచనలను బట్టి, మన తలంపులను బట్టి ప్రతి వారికి తగినటువంటి మెప్పు అనేది దేవుని వలనే కలుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఒకరిని తీర్పు తీర్చకుండా మనం ఉండాలి. అయితే మన కుటుంబంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని సమస్యలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని గొడవలు అనేది మనస్పర్ధలు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని బట్టి వాళ్ళు ఆ రోజున అలా చేశారు కాబట్టి నేను వాళ్ళని క్షమించను అని ఇంకా 10-20 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిపోయినటువంటి సంగతులను బట్టి కుటుంబాల్లో కలహాలు అనేది అలాగే కొనసాగిస్తూ ఉంటాము. కానీ మనం ఆ మాదిరిగా ఉండకుండా దేవునికి అన్నీ అప్పగించేసి మనం క్షమించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. అయితే పౌలు చెప్తా ఉన్నాడు, నా జీవితంలో పాత ఏవైతే ఉన్నాయో జరిగిపోయిన వాటన్నిటిని బట్టి నేను వాటన్నిటిని ఇంకా నేను ప్రతిరోజు కూడా వాటిని లెక్క పెట్టుకుని అని చెప్తా ఉన్నాడు. ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం మనం 4వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, కావలేనంటే నేను శరీరమును ఆస్పాదము చేసుకొనవచ్చును, మరి ఎవడైనను శరీరమును ఆస్పాదము చేసుకొనదలిచిన ఎడల నేను మరి ఎక్కువగా చేసుకొనవచ్చును. 8వ దినమున సున్నతి పొందితిని, ఇజ్రాయేలు వంశపు వాడనై బెన్యామీను గోత్రంలో పుట్టి హెబ్రీయుల సంతానమైన హెబ్రీయుడనై ధర్మశాస్త్ర విషయమై పరిసయ్యుడనై ఆసక్తి విషయమై సంఘమును హింసించు వాడనై ధర్మశాస్త్రమందలి నీతి విషయము అనింద్యునుడై ఉంటిని. అయినను ఏమీయో నాకు లాభకరములై ఉండునో వాటిని క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టంగా ఎంచుకుంటుని అని చెప్తా ఉన్నాడు. అయితే ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆధిక్యతను బట్టి ఆయన గొప్ప చేసుకోకుండా పౌలు అన్ని విషయంలో కూడా తగ్గింపు జీవితం అనేది జీవించి ఉన్నాడు. వాటన్నిటిని కూడా లాభకరమైనవి ఆయన ఎంచుకోవడం లేదు, కానీ క్రీస్తు నిమిత్తము వాటన్నిటిని కూడా నష్టంగా ఆయన ఎంచుకుంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనమందరం కూడా యేసుక్రీస్తులో మనం జీవిస్తూ ఉన్నామో అది మనకి చాలా ముఖ్యమై ఉన్నది. మన కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి కలహాలు కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఆ మాట అన్నారు, వాళ్ళు ఈ మాట అన్నారని ఇవన్నీ కూడా మనం పక్కన పెట్టేసి దేవుని యొద్ద మన జీవితం ఏ మాదిరిగా ఉంది అనేది మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. 10వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే, ఏ విధము చేతనైనను మృతులలో నుండి నాకు పునరుత్థానము కలగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సహానుభవము కలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుత్థాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టిదో
ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానంగా ఎంచుకొని ఉన్నానని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా పౌలు ఏ విధంగా అయితే ఆయన ప్రతిదీ కూడా దేవుని గురించి ఆయన నష్టంగా ఎంచుకుంటా ఉన్నాడో, ఆయన యొక్క పునరుత్థానంలో మనందరం కూడా పాలిభాగస్లం అవ్వాలి అనేటువంటి విశ్వాసంతో నిరీక్షణ కలిగి మనల్ని మనం ఏ విధంగా ఉన్నామనేది ప్రతిరోజు కూడా పరీక్షించుకుంటూ, తండ్రి వలన అలాగే కుమారుడు అనేది మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు, అలాగే ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్ముని మనకు అనుగ్రహించున్నాడు. కాబట్టి అందును బట్టి మనం నూతన జీవితం అనేది ఆయన యొక్క వెలుగులో మనం పొందుకొని ఉన్నాం. కాబట్టి మనము ప్రతిరోజు కూడా ఆ మాదిరిగా మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. 2 తిమోతి పత్రిక 4:16 మనం చూసినట్లయితే, నేను మొదట సమాధానము చెప్పినప్పుడు ఎవడునూ నా పక్షముగా నిలవలేదు, అందరూ నన్ను విడిచిపోయిరి, ఇది వారికి నేరంగా ఎంచబడును కాక, అయితే నా ద్వారా సువార్త పూర్ణముగా ప్రకటింపబడు నిమిత్తము అన్యజనులందరూ దానిని విను నిమిత్తము ప్రభువు నా పక్కన నిలిచి నన్ను బలపరచను అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఒకప్పుడైతే ఆయన పక్షంగా ఎవరు లేరు అని చెప్తా ఉన్నాడు, కానీ వారందరినీ కూడా నేను లెక్క పెట్టుకోకుండా వాళ్ళకి క్షమించాను అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా అటువంటి క్షమాపణ అనేది మనము కలిగి ఉండాలి. ఒకప్పుడైతే పౌలు స్టెఫనీ యొక్క చావుని కూడా ఆయన అంగీకరించి ఉన్నాడు, రాళ్లతో కొట్టి చంపినప్పుడు ఆయన అంగీకరించి ఉన్నాడు, దానికి సమ్మతి అనేది ఆయన తెలిపి ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన యేసు ప్రభుని ఆయన తెలుసుకొని ఉన్నాడో, ఆయన కొరకు ప్రతిదీ కూడా ఆయన నష్టంగా ఎంచుకొని యేసు ప్రభు కొరకు ఆయన జీవించడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి మనకున్నటువంటి ఈ రోజుని మనము దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా, దాన్ని వ్యర్థంగా కొనసాగించకుండా దేవుని కొరకు మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మనం క్షమిస్తూ మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పని ద్వారా తండ్రి అయిన దేవునికి మహిమ తెచ్చే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. So don't let anger, unforgiveness, bitterness, rule you. But let the Holy Spirit of God rule you. Yesterday is gone. Yesterday is like a cancelled check. Tomorrow is like a promissory note. Today is the cash in your hand. Today is what you have. That's why Jesus said in Matthew chapter 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. But first seek. And next verse is, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing. Sufficient for the day is its own trouble. Matthew 6:33 and 34. You have enough trouble for today. So today is the day. Do what you have to do. Seek God today. Amen. Seek what he wants today. Run after him today. Desire him today. Look to Jesus today. He is the object of our faith. He ran the race before us. He showed us how to walk here in the light. Look at his life, filled with the power and the work of the Holy Spirit. He went through suffering. He went through all abuse. He went through insults. He went through humiliation. He went through shame. Ultimately, he was hung naked on the cross. He went through everything and he said, Father, forgive them. Why? Because that is what you do in the light and in the day. That is what it means to redeem the time. Time is passing by. If you and I are awakened in Christ Jesus, everything we will do according to the ways of Jesus. Amen? In fact, the Bible tells us, even our work. Come with me. I'll show you Colossians chapter 3. Verse 23. What does the Bible say there? Colossians 3:23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Knowing, verse 24, that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Jesus Christ. Amen? You serve the Lord Jesus Christ. You are not even serving your master there. When you are working for somebody, you are serving the Lord. And you will receive from the Lord. Please see, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, and for you serve the Lord Jesus Christ. But he who does wrong will be repaid for what he has done. There is no partiality. Amen? Can you see? Today is the day. Redeem this time. Redeem this opportunity. Do everything as though you are serving Jesus Christ. Now is the time. So serve with all your heart. Serve with all your mind. Serve with all your soul. Serve with all your strength. Please remember, time is a strange commodity. It's a gift from God. But you cannot save it, cannot stretch it, cannot borrow it, cannot loan it, cannot retrieve it, cannot stop it, cannot store it, but you lose it. Now is the time. Today is the day. Amen. Serve the Lord with gladness, being filled with the Holy Spirit and be richly filled with his word. See? And whatever you do, do it for the glory of God in Christ Jesus, by the power and the anointing of God, the Holy Spirit.
Walk in the newness of life. Redeem the time. Make the best of all things. Yeah? Amen? Can you see? Sing psalms to one another. Sing spiritual songs. What does that mean? Your whole life is filled with the anointing oil of gladness and rich with God's word. And you are effectively becoming a light, and your light beacons and calls everyone, and all are attracted to Christ Jesus because you are driven by Christ's love. That's what Paul says, no, in 2 Corinthians chapter 5, verse 13. I'm driven by Christ's love. Verse 17, I'm a new creation. So I am become a minister of reconciliation. Why? He became sin so that I will become his righteousness. Amen? Can you see? All this is the work of God in Christ Jesus for you and for me. Amen? So now is the time. Today is the day. Don't waste this opportunity. Sharpen yourself. Make the best of this time. Conduct yourself as God wants you to. Come with me. I'll show you Colossians chapter 4, verse 5 and 6. Actually, we'll read from 3. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom towards those who are outside, redeeming the time. See? Redeeming the time. Walk, conduct yourself in a godly way like Christ Jesus. That's the best way you can redeem time. In your speech, in your conduct, in your lifestyle. Amen? See the next verse. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So that people see and they know Christ is in you. Now is the time. Amen? Today is the day. Know that you and I are stewards. Know you and I are co-workers with Jesus Christ. Live for the glory of God in Christ Jesus. Amen? So how do we live? 2 Corinthians chapter 6. We then, as workers together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. Amen? Not to receive the grace of God in vain. కాబట్టి మనము కోపంలో అనేది మనం నిలిచి ఉండకూడదు. ప్రతి ఒక్కరిని క్షమించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. ఎందుకనంటే ప్రభు యొక్క ఆత్మ మనలో ఉన్నది కాబట్టి మనము ఎప్పుడు కూడా శాంతము కలిగి దీర్ఘశాంతము కలిగి జీవించే మాదిరిగా ఉండాలి. అయితే మనకు ఇచ్చినటువంటి ఈ రోజు అనేది మనము ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మన జీవితంలో ఈ రోజు అనంటే మన జీవితంలో ఇప్పుడు మన చేతిలో ఉన్నటువంటి డబ్బుల్లాగా, అలాగే నిన్నటి దినము అనంటే మనకిచ్చినటువంటి చెక్ ఏదైతే క్యాన్సిల్ అయిపోతుందో ఆ మాదిరిగా ఉంటుంది. అలాగే రేపటి గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే అదే ఒక ప్రామిసరీ నోట్ లాగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి మనము ఏ విధంగా మన చేతిలో ఉన్నటువంటి డబ్బుని మనము ఏ విధంగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి, ఏ విధంగా దాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి అనే దానిపైన మన మనస్సు అనేది కేంద్రీకృతం మనం చేసి ఉండాలి. అలాగే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 33-34 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. రేపటిని గూర్చి చింతింపకుడి, రేపటి దినము దాని సంగతులను గూర్చి చింతించును. ఏనాటికీడు ఆ నాటికి చాలును అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి రేపటి దినం గురించి మనం ఎప్పుడు కూడా చింతించకుండా ఉండాలి. ఈ రోజు గురించి, ఈ రోజు ఏం కావాలి అనే దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క రాజ్యం అలాగే ఆయన యొక్క నీతిని మనం వెతికినట్లయితే మనకు కావాల్సినటువంటి అన్నీ కూడా మనకి సమకూర్చబడతాయి, అన్నీ కూడా మనకు అనుగ్రహిస్తానని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రతి ఒక్క శ్రమల గుండా ఆయన వెళ్ళి ఉన్నాడు, హింసింపబడి ఉన్నాడు, అలాగే నిందింపబడి ఉన్నాడు. అలాగే ఆయన సిలువలో ఆయన వివస్త్రము కావాల్సినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన మార్చబడి ఉన్నాడు. కానీ యేసు ప్రభు కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కొరకు కూడా తండ్రి వీరు ఏమి చేయుచున్నారో వీరికి తెలియదు, వీరిని క్షమించండి అని వేడుకున్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభులో నూతన సృష్టిగా మనం చేయబడతామో, మనకు ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా, శ్రమల గుండా వెళ్ళినా, హింసింపబడ్డా కూడా మనము నూతన సృష్టిగా మార్చబడి ఉన్నాము. కాబట్టి యేసయ్యలాగా మనం మాట్లాడే మాదిరిగా మనం మార్చబడతాము. కొలస్సీ పత్రిక 3వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుంచి మనం చూసినట్లయితే, ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదమని ఎరుగుదుము కనుక మీరేమి చేసినను అది మనుష్యుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి. మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తునకు దాసులై ఉన్నారు. అన్యాయము చేసిన వారికి తాను చేసిన అన్యాయం కొలది మరలా లభించును, పక్షపాతం ఉండదు అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము ఏది చేసినా కూడా మనం యేసు ప్రభుకి మనం దాసులమై ఉన్నాము. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకొని మనుషుల కొరకు లేదంటే వాళ్ళని మెప్పించడానికి వారి కొరకు మనం చేయకుండా దేవుని కొరకు అనేది మనం చేస్తూ ఉండాలి.
ఎందుకంటే ఈ రోజు మనకిచ్చినటువంటి ఈ సమయము దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఒక బహుమానం కాబట్టి దాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకోవాలి. సమయం అనేది మనం దాచిపెట్టలేము. అలాగే ఒకసారి వెళ్ళిపోయిన సమయాన్ని మనం తీసుకురాలేము, లేదంటే అప్పు తెచ్చుకోలేము, దాన్ని మనము దాచి ఉంచలేము. కానీ దాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటాము. కాబట్టి ఆ సమయాన్ని అనేది మనం వృధాగా పోనీయకుండా మన జీవితంలో దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ బహుమానాన్ని మనం ప్రతిరోజు కూడా గట్టిగా పట్టుకొని ఉండాలి. ఏది చేసినా కూడా ఆయనకు మహిమ తెచ్చే మాదిరిగా మనం చేయాలి. ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా, ఆయన యొక్క వాక్యం ద్వారా మన హృదయం అనేది నింపబడి ఈరోజు మనం చేసే పని ఆయనకు మెప్పించే విధంగా ఉందా లేదా అనేది పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి. మనం ఈ లోకంలోకి వెలుగుగా మనం ఉన్నాము కాబట్టి యేసుప్రభు యొక్క వెలుగులో మనం మార్చబడి ఇతరులను కూడా ఆయన ప్రేమ సన్నిధికి మనం తీసుకొచ్చే మాదిరిగా ఉండాలి. కాబట్టి 2 కొరింథీ పత్రిక 5:13 అలాగే 17 పౌలు చెప్పినట్లు మనం యేసు ప్రభులో నూతన సృష్టిగా మనం చేయబడి ఉన్నాము. ఆయన ప్రేమ ద్వారా మనము ఆయన సన్నిధికి పిలువబడతా ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఏది చేసినా కూడా ఈరోజు అది ఇతరులకి కనపరిచే మాదిరిగా, దేవుని మెప్పించే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. కొలస్సీ పత్రిక 4:3 నుంచి మనం చూసినట్లయితే, మరియు నేను బంధకంలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే ఆ మర్మమును వెల్లడిపరిచినట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలనని మా కొరకు ప్రార్థించుడి. సమయము పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు సంగమునకు వెలుపటి వారి ఎడల జ్ఞానము కలిగి నడుచుకొనుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము సమయాన్ని అనేది మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. పౌలు చూసినట్లయితే ఆయన క్రీస్తుని గురించిన మర్మం అనేది బోధించడానికి కావాల్సిన సమయం అనేది కావాలి అని ప్రార్థన అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే ప్రతి మనుష్యునికి ఎలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వవలనో అది మీరు తెలుసుకొనుటకై మీ సంభాషణ ఉప్పు వేసినట్లు ఎల్లప్పుడూ రుచికలనిగాను కృపాసహితముగాను ఉండనీయుడి అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మన సంభాషణ ఎప్పుడు కూడా ఉప్పు వేస్తే ఏ విధంగా అయితే రుచికరంగా ఉంటుందో ఆ మాదిరిగా మన సంభాషణ అనేది ఉండాలి. అలాగే కృపాసహితంగా ఉండాలి అనేది ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు కూడా మనం జీవించే జీవన విధానము, మనం చేసేటువంటి పనులు, మాట్లాడే విధానము ప్రతి ఒక్కటి కూడా దేవునికి ఆయనకి ఇష్టంగా ఉండాలి, ఆయన మెప్పించే విధంగా ఉండాలనేది మనం గమనించాలి. And that's the reason, if you see in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, Paul says, for he says, in an acceptable time I heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the acceptable time, now is the day of salvation. We give no offense in anything, that our ministry may not be blamed. Amen. Redeem the time. Don't let anyone blame you for anything. Why? Because you serve God and you're working with God. Amen. So same way, redeem this time. We are working with God. Even when we are serving somebody anywhere, we are serving the Lord Jesus Christ. Amen. So let nobody blame. In other words, live a life of truth by walking in the power and the anointing of the Holy Ghost. Amen. Please see. But in all things we commend ourselves as ministers of God in much patience. How do we redeem the time? In much patience, in tribulation, in need, in distress, in stripes, in imprisonment, in tumults, in labor, sleeplessness, fasting, purity, knowledge, long-suffering, kindness, by the Holy Spirit, by sincere love. Amen. By the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers yet true, as unknown yet well known, as dying, behold we live, as chastised yet not killed, as sorrowful yes always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing yet possessing all things. And there I would add, all things in Christ Jesus. Amen. Live like that. This is called redeeming the time. Live in such a way that you are rich in Christ Jesus. Because you and I have been blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. We are adopted into the family of God in Christ Jesus. And the Father has bestowed on us lavishly the gift of God the Holy Spirit for us, in us, for His glory. Amen. God is at work in you and in me, loving brother and sister. So let the light shine. Now is the time. Today is the day for the light, wisdom, knowledge, revelation, and the outpouring and the outflowing of the Holy Ghost through me and you in Christ Jesus. Amen. Redeem the time. Amen. Today is the day for the flow of God's richness in you and in me. 2 కొరింథీ పత్రిక 6:2 నుంచి చూసినట్లయితే, అనుకూల సమయమందు నీ మొరను ఆలకించితిని, రక్షణ దినమందు నిన్ను ఆదుకొంటిని అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు కదా. ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైన సమయము, ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము.
మా పరిచర్య నిందింపబడు నిమిత్తము ఏ విషయంలోనైనా అభ్యంతరమేమీ కలగచేయక శ్రమల యందును ఇబ్బందుల యందును ఇరుకుల యందును దెబ్బల యందును చెరసాలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసములలోను జాగరులలోను ఉపవాసములోను మిగుల ఓర్పు గలవారమై పవిత్రతతోను జ్ఞానముతోను దీర్ఘశాంతముతోను దయతోను పరిశుద్ధాత్మ వలనను నిష్కపటమైన ప్రేమతోను సత్యవాక్యము చెప్పుట వలనను దేవుని బలము వలనను కుడి ఎడమల నీతి ఆయుధములు కలిగి ఘనతల వలనను సుకీర్తి దుష్కీర్తి వలనను దేవుని పరిచారకులమై ఉండి అన్ని స్థితులలో మమ్మను మేమే మెప్పించుకొనుచున్నాము. మేము మోసగాండ్రమై ఉండినట్లు సత్యవంతులము, తెలియబడని వారమై ఉండినట్లు బాగుగా తెలియబడిన వారము, చనిపోవచ్చున్న వారమై ఉండినట్లు ఇదిగో బ్రతికించుచున్న వారము, శిక్షించబడిన వారమై ఉండి చంపబడని వారము, దుఃఖపడిన వారమై ఉన్నట్లుండు ఎల్లప్పుడూ సంతోషించు వారము, దరిద్రులమైనట్లు ఉండి అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము, ఏమీ లేని వారమయ్యేట్లుండి సమస్తమును కలిగిన వారం అని చెప్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా ఈ రోజే మనకి ఇది రక్షణ దినము అనేది మనము అనుకుంటూ ఉండాలి. ఈ సమయం అనేది మనకు అనుకూల సమయం కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనం ఏది చేసినా కూడా దేవుణ్ణి స్తుతించే మాదిరిగా, ఆయన మహిమపరిచే మాదిరిగా మనం ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా మనం ఇతరులకు ఏది చేసినా కూడా అది దేవునికి మనం సేవ చేస్తున్నట్లే, ఆయనతో మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టే, ఆయన యొక్క చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది నెరవేరుస్తున్నట్టే. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనం నింపబడి మనం జీవించేటువంటి జీవితం అనేది యేసయ్యని మనం నింపుకొని మనం జీవిస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా దేవుడు మనలో నిండుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మన ద్వారా కార్యం అనేది చేస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసము నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉండాలి. ఆయన యొక్క వెలుగుని మన జీవితంలో ఇతరులకు మనం కనపరిచే మాదిరిగా ఆయన గురించినటువంటి జ్ఞానము వివేచన అనేది మనం కలిగి ఆయన యొక్క శక్తి ద్వారా మనం ప్రతిరోజు కూడా నింపబడుతూ ఆయన శక్తి అనేది మనపైన మన జీవితాలపైన కుమ్మరించబడేది ఇతరులకు కనపరిచే మాదిరిగా మన జీవితం అనేది జీవించాలి. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని అనేది మనం సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ఆయన యొక్క ప్రేమ ద్వారా ఆయన యొక్క కృప ద్వారా మనం ప్రతిరోజు కూడా నింపబడాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. God, our loving Father, we bless and thank you for giving us this new life in Christ Jesus. తండ్రి దేవ, మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ నూతన జీవాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. యేసుక్రీస్తు ద్వారా అది మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వందనాలు. Thank you for allowing us to inherit heavenly life and filling us with God the Holy Spirit's power and presence. తండ్రి దేవ, మమ్మల్ని పరలోక వారసులుగా మమ్మల్ని చేసినందుకు మీకు వందనాలు. ప్రతిరోజు కూడా మమ్మల్ని పరిశుద్ధాత్మని యొక్క శక్తి ద్వారా మమ్మల్ని నింపుతున్నందుకు, అభిషేకిస్తున్నందుకు మీకు వందనాలు. Let the life of Jesus come forth in and through us in all that we think, speak and do, all for the glory of you, Father, Jesus and God the Holy Spirit. తండ్రి దేవ, మరి మా జీవితాల్లో మేము ఏది చేస్తున్నా కూడా, మా క్రియల ద్వారా మాటల ద్వారా ఏది చేస్తున్నా కూడా దాని ద్వారా మేము యేసు ప్రభుని మేము కనపరచడానికి, అలాగే పరిశుద్ధాత్మని యొక్క మాకు నడిపింపుని మాకు దయచేయమని మేము వేడుకుంటున్నాను. And may our life itself redeem the time, and everything that we do, may Jesus come forth through us in love, in light, in wisdom, in knowledge and in understanding, and may there be a lavish love poured in our hearts that it may go through us for your glory and honor, for your blessing on people and everyone around us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Stay blessed in Jesus. తండ్రి దేవ, మరి మా జీవితాల్లో మేము ఏది చేస్తున్నా కూడా ఇతరులను మేము ప్రేమించే మాదిరిగా, మీ వెలుగుని ఇతరులకు కనపరిచే మాదిరిగా, అలాగే జ్ఞానము వివేచన కలిగి జీవించే మాదిరిగా మమ్మల్ని దీవించమని, మేము చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యము మిమ్మల్ని మెప్పించే మాదిరిగా, మీ చిత్తం ఏదైతే ఉందో అది నెరవేర్చే మాదిరిగా ఈ లోకంలో మేము చేయడానికి మాకు కావాల్సిన సహాయం దయచేయమని యేసు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Stay blessed in Jesus. యేసు నామమున మీ అందరూ And ఆశీర్వదింపబడును let గాక. the life of Jesus overflow. యేసు ప్రభు యొక్క జీవం ఏదైతే ఉందో అది మనందరి జీవితాల్లో కుమ్మరించబడును గాక. Amen. ఆమేన్.